चलतु आज आम पढ़ा प्लस टू सेकेंड ईयर गोटे विषय अच्छी जोटा कि बंदीर विरह व्यथा से पढ़ा ताको लिखिं कि गोपबंधु दास। गोपबंधु को कौन कह जाए ना उत्कलमणि गोपबंधु दास। ये उत्कलमणि कहीं कहगला कहीं कौन ये उपाधिटा किए देता उत्कलमणिटा प्रफुल्ल चंद्र राव। प्रफुल्ल चंद्र राव तांको ये उपाधिटी देथिले मन रखिए प्रफुल्ल चंद्र राव। तापर कौन है ना से जन्मग्रहण करते केते मसीह ना 1877 मसीह 1877 मसीह से जन्मग्रहण करते। कौट जन्मग्रहण करते ना साक्षी गोपाल सुआंड ग्राम साक्षी गोपाल सुआंड ग्राम से जन्मग्रहण करते। सी गोटे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते कौन से पिला मानक शिक्षा ग्रहण शिक्षा देउथिले ता सहित कौन करते रोगी सेवा केमी हुए शिक्षा देउथिले। अधिक साहाय्य करसबू कर किए ना आचार्य हरिहर और नीलकंठ ये जड़े सत्यवादी जुगर कवि थे आमर गोपबंधु दास आचार्य हरिहर नीलकंठ आहरी अनेक मत उदयवर्ष मिश्र आहरी। हाँ तापर सेठू हाँ आंक रचना सब कौन है ना आंक रचना सब कौन कौन लिखिं धर्मपद लिखिं सब काव्य कविता लिखिं कौन धर्मपद बंदीर आत्मकथा कारा कविता अवकाश चिंता नचिकेता उपाख्यान आउ गो महात्म्य ये सब कर। जो आम पढ़ा आज बंदीर विरह व्यथा से यही कविताटी छोट कविताटी कौथर आसी ना गोपबंधुंकर गोटे काव्य जोटा कि कौटा ना कारा कविता है ना कारा कवितारू आसी अच्छी कौन ना बंदीर विरह व्यथा यहाँ समस्त मन रख कारा कवितारू आसी कौन बंदीर विरह व्यथा। देखो ये कौन गोपबंधु कौन बंदी कथा कौन कही जितेबाला से कौन स्वाधीनता लड़े करुले से कौन होता इंग्राजी मान द्वारा से कौन इंग्राजी माने नहीं हजारीबाग जेल रे नहीं भर्ती कर देथिले से नहीं हजारीबाग जेल रे बंदी करके रखी से समय रे से कौन सब देखी कौन अनुभव कर मनर कष्ट जो सब निज लोक मान दूरे रहा है से विषय आउ प्रकृतिर किसी दृश्य ये वर्णना कर संध्या कालीन दृश्य ये से वर्णना कर देखा कौन कर देखु मधुर बसंत समय दिन होइला हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश है कहले मधुर बसंत समय आसी हेलाणी शेष मधुर बसंत समय बसंत ऋतुटा सब सुंदर मधुर है आउ प्रेमिक मानकर ऋतु बोली कह जाए से कौन कहते ना मधुर बसंत दिनटा सरी सरी आसला बसंत ऋतु चलता बसंत दिनटा कौन है सरी सरी आसला कौन है छाड़ी पूर्वे बे तपन जीवे पश्चिम देश दिनटा जो सरी जाऊँगी पूर्व दिगर जो तपन मान कौन सूर्य सूर्य जो पूर्व दिगरे थे संध्या समय हो गला तपन कौन सूर्य कौन करेंगे पूर्व दिग छाड़देले कौटी जी ना पश्चिम देश गले से कथा कहते कहला विदायर तेणु लगी आयोजन विस्तार नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर है कहले विदायर तेणु लगी आयोजन विस्तार विदाय होगापाई जमी विदाय होगी सजपटा होगी विदाय हुए समस्ते जे जोड़िकी जाती सेमती कौन है ना विदाय जो सूर्य जो पूर्व दिगरू विदाय नहीं पश्चिम दिग को जाइए पश्चिम दिगरू अस्तगामी हे विदाय नहीं जी ये कौन है आयोजन हो कौन आयोजन हो साजसजा जमी आकाश में देखी एत सूर्य अस्त हुए से आकाश केते सुंदर रंगरे सजे होता है से कथा कहते आयोजित होती नाना रंग चंद्र आतपे है ये कौन चंद्रर आतपे माने कौन चंद्रर जो किरणटा सुंदर किरण सुनेली किरणटा
ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ଖରା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତ ସୁନ୍ଦର କିରଣ ନଥାଏ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଶୀତଳ ସୁନ୍ଦର କିରଣ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ସେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଅମ୍ବର, ଅମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ଆକାଶ, ନା ଅମ୍ବର ମାନେ ଆକାଶ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଆଗାନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାରେ କରେ ରମଣ। ହେଲା, କହିଲେ ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ। ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ପକ୍ଷୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ରାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେମିତି? କରୁଣ ଗାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଣ ଗାନ ଦେଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା, ତ ସକାଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ମିଶିକିରି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଣ ଗାନ ଦିଅନ୍ତି। ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତରୁ ମାନେ କ'ଣ ଗଛ, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ଛାୟା ଛାଇ, ଯେମିତି ତରୁ ଆଉ ଗିରି ଉପରେ ଛାଇ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ଲମ୍ବ ହେଇକି ଛାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିରେ, ତାଙ୍କ ଶିରେ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା, ତରୁ, ଏଇ ଦେଖ ତରୁ ଆଉ ଗିରି। ହେଲା, ତରୁ ଗିରି ମାନେ ଗଛ ଆଉ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଶିରରେ, ହେଲା, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେମ, ହେମ ବରଣୀ ମାନେ ହେମ ମାନେ କ'ଣ, ହେମ ମାନେ ହେଉଛି ସୁନା। ହେଲା, ସୁନାର ଯେମିତି ସୁନାର ଗୋଟେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ହେଲା, ସୁନାର ଗୋଟେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପର୍ବତ ଆଉ ସେ ଗଛର ମୁଣ୍ଡରେ, ମସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଯେମିତି ଅନୁରକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ହେଲା, ନିଜ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକରେ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି କିଏ ସମ୍ରାଟ, ଯେମିତି ରାଜା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଯେମିତି ଅନୁରକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ହେଲା, ନିଜ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକରେ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି କିଏ ସମ୍ରାଟ, ଯେମିତି ରାଜା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମସ୍ତକ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସେହିପରି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ହେଲା, କହିଲେ ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତାଚଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହସି ହସିକି ଅସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ, ଆକାଶଟା ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ, ପ୍ରାଚୀ ମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ହେଲା, ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ। କହିଲେ କି ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଖିପାରୁଛି। ହେଲା, ସେଠୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗଟା କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚାରୁ ମାନେ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ବଦନର ଛବି କେଉଁଠି ନା, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଶୋଭା ପାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୋଭା ପାଉଛି। ହଁ, ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, କୋମଳ ଆଶା ସେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ହେଲା, କହିଲେ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ, ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ହେଲା କହିଲେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଭିମୁଖେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହାତକୁ ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର। କନକ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁନା, ମନେ ରଖିବ, କନକ ମାନେ ସୁନା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ହାତଟି, କନକ ରୂପକ ହାତ, କନକ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ହାତଟି, କର ମାନେ ହାତ, ହେଲା,
ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଭିମୁଖେ ହେଲା। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଏ କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କାହିଁକିନା କ'ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଶ୍ୱାସନାଟା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର ହେଲା। କହିଲେ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ମାନେ କ'ଣ ପବନ ମୃଦୁ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଧୀର ପବନ ମର୍ମରେ ହେଲା କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମୀରଣ ଯେଉଁ ପବନ ମୃଦୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ପବନଟି ବହୁଛି ସେହି ପବନକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାରେ ତାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ମୁଁ ଅଚିରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ଧନୀ ମୁଁ ଅଚିରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଲା। ନୁହଁ କାତର ତମେ କାତର ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଫେରିବି ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପ୍ରେମ ଭରା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ମୃଦୁ କ'ଣ ସମୀରରେ ସେ ଏଇ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପୋଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବଳେ। କହିଲେ ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କୋମଳେ କ'ଣ କହିଲେ ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ ଦେଖ କହିଲେ ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ଅନୁରାଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ପ୍ରାଚୀର କପୋଳେ ହେଲା ପ୍ରାଚୀର କପୋଳେ ସେ ଅନୁରାଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କେଉଁଠି ନା ପ୍ରାଚୀର କପୋଳେ ହେଲା ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୁର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ମୃଦୁ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାପରେ ତାଙ୍କ କନକ ହାତକୁ ଲମ୍ବେଇକି କରକୁ ଲମ୍ବେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତଥାପି ପ୍ରାଚୀ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିରହ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ହେଲା କାଳିମା ବୋଳି ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମୃଦୁ ପ୍ରେମ ଭରା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ସେଇ ବିରହରେ ତାଙ୍କ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ଭରି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀ ମନରେ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। କହିଲେ ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା ହେଲା ରବିର ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଇକି ଖୁସି ହେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ହେଲା ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ହାସୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା ହେଲା ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା କ'ଣ ନା ରବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଷାଦ କିଏ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଲା ସେମିତି ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା କହିଲେ ଅନୁଭବୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ ଯିଏ ଅନୁଭବ ଆକୁ କରିପାରିଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବୀ ହେଇଥିବ ତା ନେତ୍ରରେ ତା ଆଖିରେ ହିଁ କେବଳ ଏଇ କଥାଟା ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିଛି ଜାଣିଛି ସିଏ ହିଁ ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବିଦାୟ ନେଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଭାବିପାରେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ ହେଲା
ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ। କହିଲେ ଆହା ପ୍ରିୟଜନର ବିରହରେ କି ଦାରୁଣ କଷଣ। କଷଣ ମାନେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିରହ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କି ଦୁଃଖ କି କଷଣ କି କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ମନରେ ହେଲା। ପ୍ରତି ପାଶେ ଗନ୍ଧା ଜଗତେ, ପ୍ରତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନା। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରତିବେଶୀ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ଏଇସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ପାଶେ ହେଲା। ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିର ପାଖେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରେମ ଆରି ପାଖରେ ହିଁ ଆରି ଦେହରେ ହିଁ ଜଗତଟି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି ଜଗତ କେଉଁଥିରେ ନା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରୀତିରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି ହେଲା। ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନା। ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥିବ ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ ସ୍ନେହ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଜଡ଼ ଚେତନା, ସବୁ ନିର୍ଜୀବ ହେଲା। ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ରହିବ କଥା ରହିବ, ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଚେତନା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ। ଏହି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇଁ ବନ୍ଦୀ ଅପାଣେ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା ହେଲା। କହିଲେ ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇଁ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରହର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟଟି କ'ଣ କରେ ନା ପରାଣରେ ହେଲା ବନ୍ଦୀ, ଯେଉଁ ଯିଏ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ରହିଛି ତା ପରାଣରେ କ'ଣ ଦିଏ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ। ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଏଇ ବିରହର ଦୃଶ୍ୟଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ବୋଲିକିରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଜନ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦୂର ହେଇଯାଏ ଜଣେ କ'ଣ କରେ ନା ପଲକ ପଡ଼ିକି ଉଠିବାରେ ଯେତିକି ସମୟ ନିଏ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ କହିଲେ ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ ହେଲା। କହିଲେ ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ତମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ, ଟିକେ ରହିଯାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚାବି ଦିଅନି ଦ୍ୱାରରେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିନ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବୁଲିବାକୁ ନୁହେଁ ତ କୌଣସି କାମରେ ଛାଡ଼ିଥିବେ କି ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲେ ମାନେ ରାତିରେ ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମନା, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହର ହିଁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସିପାହୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାର ଦେବା ପାଇଁ, ଚାବି ଦେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ତୁମେ ରହିଯାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହିବାରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବି ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ବାହାରେ ରହିକିରି ମୁଁ ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବ? ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କେମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ଧକାରମୟ କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲିକି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ ହେଲା। କହିଲେ ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ ହେଲା। ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମାନେ ପ୍ରଣୟ ରୂପକ, ଭଲ ପାଇବା ରୂପକ ପିଉସ ମାନେ କ'ଣ ଅମୃତ ହେଲା। ଭଲ ପାଇବା ରୂପକ ଅମୃତରେ ମିଶିଛି କ'ଣ ନା ବିରହର ବିଷ। ବିରହ ରୂପକ ଯେଉଁ ବିଷଟି ଏଇ ପ୍ରଣୟ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅମୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ବିରହର ବିଷ ଟିକକ ମିଶି ରହିଛି ହେଲା। ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର କି ବିଧି ଆଶିଷ। ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏ କି ବିଧି ହେଲା। କାହିଁକି ରହିଛି ଏ ବିଧି? କ'ଣ ନା ଭଲ ପାଇବା ରୂପକ ଅମୃତ ସହିତ ଏ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ରୂପକ ବିଷ କାହିଁକି ମିଶିକିରି ରହିଛି ବୋଲିକି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା
ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ହି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି। ହେଲା, କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ, ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ, ସରୋଜ ମାନେ କ'ଣ କିଏ ନା ପଦ୍ମ, ସରୋଜ ମାନେ ପଦ୍ମ। ଚରଣେ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ଅହି ମାନେ କ'ଣ ନା ସର୍ପ, ବିଷଧର ସର୍ପ। ହେଲା, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର କି ବିଧି ଶେଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏ କି ବିଧି। ହେଲା, କାହିଁକି ରହିଛି ଏ ବିଧି, କ'ଣ ନା ଭଲ ପାଇବା ସହିତ, ଭଲ ପାଇବା ରୂପକ ଅମୃତ ସହିତ ଏ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ରୂପକ ବିଷ କାହିଁକି ମିଶିକିରି ରହିଛି ବୋଲିକି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ହି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି। ହେଲା, କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ, ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ, ସରୋଜ ମାନେ କ'ଣ କିଏ ନା ପଦ୍ମ, ସରୋଜ ମାନେ ପଦ୍ମ। ଚରଣେ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ଅହି ମାନେ କ'ଣ ନା ସର୍ପ, ବିଷଧର ସର୍ପ। ହେଲା, କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ, ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ, ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାପରେ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସହଜରେ ଆଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚରଣରେ କିଏ ରହୁଛି ନା ବିଷଧର ସର୍ପ ରହୁଛି। ହେଲା, ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି। ହେଲା, ଏପରି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ କାହିଁକି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଅଛି ତା ମୂଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିଷଧର ସର୍ପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ଗଛରେ ଏତେ କଣ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ସବୁ କାହିଁକି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ, ବିରହ ବିଷମ ବିଷେମ ମନ ପରାଣ ଘାରେ। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଛି, ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି ରହିଛି, ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟଜନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେଇକି, ବିରହର ବିଷମ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରହର ବିଷଟି, ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରହର ବିଷଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସାରା ଶରୀରରେ ସେ ବିଷଟି ଖେଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ଅମୃତଟିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିରହ ରୂପକ ବିଷ ରହିଅଛି, ବିରହ ରୂପକ ବିଷ। ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମ ହୃଦ ବେଦନା, ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ବା କ୍ଷଣେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମ ହୃଦ ବେଦନା, ଏଇପରି ମୋର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ, ହେଲା, ଯିଏ ଶୁଣିବ, ଯିଏ ଦେଖିବ, କ'ଣ ହବ, ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ କ'ଣ ଅବା କ୍ଷଣେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ତା ମନରେ ଯିଏ ଶୁଣିବ, ହେଲା, ତା ଅନ୍ତରରେ ତା ମନରେ କ'ଣ ଆସିବ, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହଉ ପଛକେ ମୋ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିବ। ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଭଲ ପାଇବା ରୂପକ ଅମୃତ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି କ'ଣ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ, ସେଇଟା ପୁଣି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣରେ ସେ ଭରି ହେଇକିରି ରହିଛି, ଘାରି ଯାଇଛି, ହେଲା, ଘାରେଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ପା କର କଟାଳ। ହେଲା, କକ୍ଷେ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। କହିଲେ ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ ତ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ, ଦଣ୍ଡେ ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ, ସିପାହୀ ତୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କାହିଁକି କଟାଳ କରୁଛୁ, ହେଲା, କାହିଁ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛୁ ବା କଟାଳ କରୁଛୁ ବା ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛୁ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ବା କ'ଣ କରୁଛି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା, ହେଲା, କାହିଁ ଏତେ କରୁଛୁ ବୋଲି, କଟାଳ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କକ୍ଷେ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ, ଏଇ କକ୍ଷରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ସମୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଧୂଳି କାଳ, ଗୋଧୂଳି ମାନେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ପରା, ଗୋଧୂଳି କାଳଟା ପରା ମାନେ କକ୍ଷରେ ଅବରୋଧ ହେବାର ସମୟ, ଏବେ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ବୋଲିକି ସେ ସିପାହୀକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଦେଖ ରତ ରତ ହୁଅଇ ରବି ଏବେ ଗଗନେ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥି କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। କହିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ବନ୍ଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀର ଗୃହରେ ଯାଇକରି ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇନି, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ରତ ରତ ରବି ଏବେ ଗଗନରେ ଏବେ ଆକାଶରେ ଏବେ ରବି ଏବେ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥି କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମେ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏଠାରେ ଏଇ କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ କାରାଗାରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥାଏ ହେଲା, ସେଇ କାରାଗାରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ରହିବି, ମୋତେ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କହିକି ସେ ସିପାହୀକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ଆସିବ ତିଳେ, ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ବସିବି ବିଳେ। ହେଲା, କହିଲେ ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ଆସିବ ତିଳେ। କହିଲେ ଯମଦୂତ, ଯେଉଁମାନେ ଯମଦୂତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଯମଦୂତକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ସିପାହୀକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ନା ଯମଦୂତ ସହିତ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଥର ଯେଉଁ ମଣିଷ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ମଣିଷ କ'ଣ କହିବ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଦିଏ, ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖେ, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସେ, ଏମିତି କ'ଣ କହିପାରିବ କି? ନା ଯମଦୂତ ଏମିତି କହିଲେ ନା ଯମଦୂତ ତା ପାଇଁ ରହିବନି ନା। ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯମଦୂତ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ସେ କରୁଣା ଆସେ, ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, କରୁଣା, ସ୍ନେହ, ମମତା, ସେ କ'ଣ ଆସେ କି? ଦୁଃଖ ଆସେ କି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଆସେନି। ସେଇ କଥା କହିଛି, ସିପାହୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ'ଣ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯମଦୂତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କରୁଣା ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ କହି, ଅଧିକ ନ କହି, ଆଉ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନ କରି, ଆଉ କିଛି ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗିଲେ। ହେଲା, ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗି, କାଳେ ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଧକ୍କା ଦେଇକରି ଭିତରେ ରଖିଦେବେ, କାଳେ ଖରାପ କଥା କହିକି ଗାଳି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ପଶିବି ବିଳେ, ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ବିଳେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଠରୀରେ ବା ଗାତରେ। ହେଲା, ମାନେ ସେ ଗାତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗାତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସବୁ ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଏ ନା, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗାତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଠରୀ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗିକି ସେ ପୁଣି ଆପେ ଯାଇକି ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆମର ସରିଗଲା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବା ଆପଣ ଆକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।